Mic check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Hello and good morning, people. I hope you're having a wonderful time. I'm your host Hassan Prottoy, and you're watching the live session of TalentHut Online Language. In this session, we're having an article reading session, and it's about the recent topic, which is flash flood, and it's having a great impact on our our lives, like food security. And we're going to read about the reasons and the way out. So without further delay, we're going to start right into the article. And আমাদের সাথে আর্টিকেল পড়তে চাইলে রেজোলিউশন সেট করতে হবে 480 পিক্সেল ল্যাপটপ বা কম্পিউটার থেকে আর মোবাইল থেকে হাই রেজোলিউশন। So without further delay, let's start the article with Miss Habiba. So Miss Habiba, let us begin. Thank you, sir. Welcome. Flash floods, food security, and the way out. How a foreign lead engineering solution led to a series of events that contributed to the our area's increased vulnerability to flash floods and resulting crop loss. Engineering projects can sometimes fail spectacularly or turn out to be faulty. Take, for instance, the Mogbazar Mouchak flyover in the capital city Dhaka. It was mistakenly designed for right-hand traffic, while Bangladeshis drive on the left side. The error means the vehicles getting on the flyover have to use a stepper ramp compared to the vehicles getting off the flyover. The mistake stemmed from foreign engineers designing the flyover without consulting the locals. Now we have to live with the faulty design at the heart of the city. However, we are here not to discuss the construction of flyovers, rather how our foreign lead engineering solution led to. Yes, sir. Led engineering solution led to a performance leader. Yes, sir. Rather, how a foreign-led engineering solution led to a series of events that contributed to the our area's increased vulnerability to flash floods and resulting crop loss. When the British built the railway bridge on the river Meghna in Bhairab, they Contracted. contracted the width of the river and choked it during river training works. Why did they do it? A friend said the other day that it saved them a lot of steel as the length of the bridge was shortened. Jokes apart, the technique is still applied to date to achieve a variety of goals. Okay, thank you so much. Let's see what we have until now. You're welcome. So, flash floods, food security, and the way out. How a foreign-led engineering solution led to a series of events that contributed to the our area's increased vulnerability to flash floods and resulting crop loss. তো ফ্ল্যাশ ফ্লাড ফুড সিকিউরিটি এবং এর থেকে বের হওয়ার রাস্তা। ফুড সিকিউরিটি হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তা। ফ্ল্যাশ ফ্লাড জিনিসটার সাথে আমাদের ধারণা আছে, পরিচিতি আছে। ফ্ল্যাশ ফ্লাড জিনিসটা কি? আকস্মিক বন্যা, হুট করে বৃষ্টি নামলেই যে হচ্ছে বন্যাটা ধরে ফেলে, অতিবৃষ্টির কারণে সেটাকে হচ্ছে ফ্ল্যাশ ফ্লাড বলে। ওকে, সো এই ফ্ল্যাশ ফ্লাডের কারণে হচ্ছে ফুড সিকিউরিটি এবং হচ্ছে আমাদের এর থেকে বের হওয়ার যে রাস্তাটা আছে। কিভাবে হচ্ছে ফরেন লেড হচ্ছে বিদেশি দ্বারা হচ্ছে ওদের লিড দেওয়া ছিল, ওরা নেতৃত্বে ছিল এবং তাদের ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশনটা হচ্ছে এমন কিছু ঘটনার দিকে নিয়ে গেছে, ঘটনা প্রবাহের দিকে নিয়ে গেছে, সিরিজ অফ ইভেন্টস হচ্ছে ঘটনা প্রবাহ, যেটা হাওর এলাকার ইনক্রিজ ভালনারেবিলিটি,
তো হাওড়া এলাকার যে হচ্ছে নাজুক একটা ব্যাপার আছে, যে সেখানে অতিবৃষ্টি হলেই বন্যা হয়ে যায়, সেদিকে অবদান রেখেছে এবং ফলাফল স্বরূপ সেখানে ক্রপ লস হয়েছে, শস্য হানি হয়েছে। তারপর উপরে আমরা ছবিটা দেখতে পাচ্ছি যে farmers harvesting premature paddy from the submerged fields of সুনামগঞ্জ। মানে কৃষকরা কি করছে, হারভেস্টিং মানে ফসলটা কাটছে, প্রিম্যাচিওর প্যাডি। প্রিম্যাচিওর হচ্ছে এখনো কিন্তু পরিপক্ক হয়নি, ওই ধান কাটছে সুনামগঞ্জের সাবমার্জড ফিল্ড থেকে। সাবমার্জ মানে কি, ছবিতে ধানগুলো যে পজিশন আছে সেটা হচ্ছে সাবমার্জড, জলমগ্ন বা হচ্ছে তলিয়ে থাকা ক্ষেত থেকে তারা ধান কেটে নিচ্ছে। Engineering projects can sometimes fail spectacularly or turn out to be faulty. Take, for instance, the Mokbajar Mochak flyover in the capital city Dhaka. It was mistakenly designed for right-hand traffic while Bangladeshis drive on the left side. The error means the vehicle getting on the flyover have to use a steeper ramp compared to the vehicles getting off the flyover. তো মাঝে মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট গুলো হচ্ছে স্পেকটাকুলারলি ফেল করতে পারে। স্পেকটাকুলারলি শব্দটার অর্থটা কি? স্পেকটাকুলার মানে বিশেষভাবে বিশেষভাবে স্যার পিকচারেস। পিকচারেস্ক না, এটা বলা যাবে না। স্পেকটাকুলার মানে হচ্ছে দর্শনীয়, মানে এটা মানুষের চোখে পড়ার মতো করে ফেল করতে পারে, অথবা টার্ন আউট টু বি ফল্টি মানে এটা হচ্ছে ঝামেলাপূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ বেরোতে পারে। টেক ফর ইনস্ট্যান্স, আপনি উদাহরণস্বরূপ নিতে পারেন রাজধানী ঢাকার মগবাজার মৌচাক ফ্লাইওভারটা। মগবাজার মৌচাক ফ্লাইওভারটা কিন্তু জ্যাম দূর করার জন্য হলে এটা ঝামেলার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কেন? এটা ভুলবশত এটাকে ডিজাইন করা ছিল রাইট হ্যান্ড ট্রাফিকের জন্য, যেখানে বাংলাদেশিরা ড্রাইভ করে হচ্ছে লেফট সাইডে। বাইরের দেশে কিন্তু হচ্ছে ওরা কিন্তু ডান পাশ ধরে গাড়ি চালায়, আমরা যেমন বাম পাশ ধরে গাড়ি চালাই না, ওরা কিন্তু ডান পাশ ধরে গাড়ি চালায় এবং ড্রাইভারের সিটটাও কিন্তু ডান পাশের দিকে থাকে। সো বিদেশি ইঞ্জিনিয়ার তো বাংলাদেশের সম্পর্কে আইডিয়া নেই, সে ওর মতো ডিজাইন করে গেছে। এখন ডিজাইন করার পর এটা হয়ে গেছে মানে উল্টোটা হয়ে গেছে। এই ভুলের মানেটা হচ্ছে ফ্লাইওভারে যে ভেহিকল গুলো উঠছে তাদেরকে অপেক্ষাকৃত খারাপ র্যাম্পে উঠতে হচ্ছে, স্টিপ থেকে স্টিপার কম্পারেটিভ ফর্মে আছে, স্টিপার র্যাম্পে উঠতে হচ্ছে। যে ভেহিকল গুলো ফ্লাইওভার থেকে নামছে তখন কিন্তু তারা একটু বেশ ঢালু র্যাম্প দিয়ে নেমে যাচ্ছে, কিন্তু ওঠার সময় তাদেরকে অনেক খারাপ র্যাম্পে উঠতে হচ্ছে, কারণ বাম পাশ দিয়ে উঠছে। The mistake stemmed from foreign engineers designing the flyover without consulting the locals. Now we have to live with the faulty design at the heart of the city. তো এই যে ভুলটা আছে এটা স্টেমড হয়েছে বিদেশি ইঞ্জিনিয়ারদের থেকে, যারা ফ্লাইওভারটা ডিজাইন করেছিল স্থানীয়দের পরামর্শ না নিয়ে। এখন আমাদেরকে বাঁচতে হচ্ছে শহরের কেন্দ্রে একটা ত্রুটিপূর্ণ ডিজাইন নিয়ে। এখন স্টেমড শব্দটার অর্থটা কি? পাস্ট টেন্সে আছে, এটা মিন্স শব্দটা হচ্ছে স্টেম। মানে স্যার এরকম একটা কাজ হয়েছে, কাণ্ড সূত্রপাত ঘটেছে। হয়েছে। হ্যাঁ, এটা আসলে স্টেমড হচ্ছে সূত্রপাত হয়েছে, এটা এই কাণ্ডটা সূত্রপাত হয়েছে ওই বিদেশি ইঞ্জিনিয়াররা যখন ডিজাইন করে ফেলেছে স্থানীয়দের না জানিয়ে বা তাদের কাছ থেকে আইডিয়া না নিয়ে। However, we are not here to discuss the construction of flyovers, rather how a foreign-led engineering solution led to a series of events that contributed to the our area's increased vulnerability to flash floods and resulting crop loss. তো যদিও আমরা এখানে আসিনি যে ফ্লাইওভারের নির্মাণ নিয়ে কথা বলতে, বরঞ্চ আমরা কথা বলতে এসেছি যে বিদেশি চালিত যে বিদেশি নিয়ন্ত্রিত নেতৃত্ব দেওয়া যে ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশনটা, সেটা কিছু ঘটনা প্রবাহের দিকে নিয়ে গেছে, যেটা অবদান রেখেছে হাওড়া এলাকার আহ, নাজুক নাজুকতাটাকে বাড়ানোর দিক থেকে, ফ্ল্যাশ ফ্লাডের দিক থেকে, এবং ফলাফলস্বরূপ যেখানে ঘটেছে ক্রপ লস বা শস্যের ক্ষয়ক্ষতি। When the British built the railway bridge on the river Meghna in Bhairav, they contracted the width of the river and choked it during river training works. Okay. So যখন ব্রিটিশরা মেঘনা নদী ভৈরবে মেঘনা নদীর ওদিকে হচ্ছে রেলওয়ে ব্রিজটা বানালো, তারা হচ্ছে নদীর যে ওয়াইড আছে, চওড়া অংশটুকু আছে, সেটা কন্ট্রাক্ট করে নিয়েছিল। কন্ট্রাক্ট শব্দটার অর্থটা কি? এখানে কিন্তু কন্ট্রাক্ট বলতে চুক্তি নেই, কন্ট্রাক্ট মানে কন্ট্রাকশন থেকে শব্দটা এসেছে। কন্ট্রাক্ট হচ্ছে কন্ট্রাক্টেড মানে এখানে সংকুচিত করে ফেলেছে, কম্প্রেসড বা ন্যারোড, এটা হচ্ছে এটা সেন্টেন্স। এখানে কন্ট্রাক্ট বলতে কি যাবে তাহলে?
সংকুচিত করে ফেলা। সংকুচিত করে ফেলা। হ্যাঁ, এবং তারা কি করেছে, রিভার ট্রেনিং ওয়ার্কস এর সময়, রিভার ট্রেনিংটা হচ্ছে নদী শাসন। একটা ব্রিজ বানাতে গেলে নদী শাসনের কাজ কিছু করতে হয় যাতে করে ব্রিজটা ভেঙে নিয়ে চলে না যায়, নদীর স্রোত তো অনেক থাকে। ওই কাজ করার সময় তারা রিভারটাকে চোক করেছে। চোক মানে কি? পাস্ট টেন্স আছে। হোয়াট ইজ চোক? তারা হচ্ছে বাধা দিয়েছে, ব্যারিয়ার তৈরি করেছে, বা শ্বাস, এমনিতে চোখ মানে হচ্ছে দম বন্ধ করা বা শ্বাসরুদ্ধ করা, গলা টিপে। ওকে, সো তারা নদীর বেলায় এই কাজটা করেছে। So why did they do it? A friend said the other day that it saved them a lot of steel as the length of the bridge was shortened. Jokes apart, the technique is still applied today to achieve a variety of goals. তো তারা এটা কেন করেছিল? এক বন্ধু বলেছিলেন অন্য একটা দিন যে এইটা করার কারণে তাদের অনেক স্টিল বেঁচে গেছে। তখন রেলওয়ে ব্রিজটা স্টিল দিয়ে তৈরি হতো। তো কারণ হচ্ছে ওই কাজ করার কারণে যে ব্রিজের দৈর্ঘ্যটা কমে গেছে, এবং এই কারণে তাদের অনেক স্টিল বেঁচে গেছে। জোকস অ্যাপার্ট, মানে মজা বাদ দিয়ে, এই টেকনিকটা এখনো, এটা হচ্ছে একটা সুন্দর লিঙ্ক আসছে, যদি মজার অংশটুকু বাদ দেই, এই টেকনিকটা এখনো অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, অ্যাপ্লাই টু ডেট, আজকের দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা হচ্ছে টু অ্যাচিভ এ ভ্যারাইটি অফ গোলস, বেশ কিছু লক্ষ্য অর্জন করার জন্য। ওকে, সো তারপর দেখি, তারপর কি আছে। চোকিং মেঘনা ওয়াজ এ মিস্টেক। মিস্টার নাইম, পর দেখি। Okay, sir. Cooking cooking Magna was a mistake and just like a design fault of the aforementioned aforementioned flyover, local were the first to identify and suffer for it. A friend from the Howard area once told me that his grandmother, a self-educated homemaker, used to say that because of the bridge work and the construction of the river, the water level at the Howard area permanently rose in the monsoon as natural drainage was affected. In the following de- in the following 9 decades or so, no measure was taken to right the wrong. Over time, the riverbed in the river Howard beds in the areas Howard area. riverbeds in the Howard areas because of continu- continuous 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 situation. situation and got closes. Siltation, sorry, Also my when mistake. It's siltation somewhere. siltations and got closes. Also when a river flow is impeded, the natural process of siltations get accelerated, and Accelerated. now there are three bridges on same stem of the river in Segment of the Bhairav river. instead of one making Making any correction harder. making any correction harder as the Drainage. drainage drainage severely impact the fast heavy rains pouring in Meghala, Meghalaya and Assam state of India now tend of enter the house, verging and embankment of overflowing them instead of draining out through the river system. Through the river The system. Thank you water so much. So let's see what we have until now. Okay. So একটু উচ্চারণগুলো আমরা একটু খেয়াল করি, হ্যাঁ? Choking Meghna was a mistake, and just like the design faults of the aforementioned flyover, locals were the first to identify and suffer for it. তো মেঘনা নদীকে আটকে দেওয়া বা বাধা দেওয়াটা হচ্ছে একটা ভুল ছিল, এবং
জাস্ট লাইক দ্য ডিজাইন ফলস, মানে উপরে বর্ণিত অ্যাফরমেনশন হচ্ছে উপরে বর্ণিত যে ফ্লাইওভার আছে ঠিক সেটার মতোই ডিজাইন ফল্টের কারণে বা ডিজাইনের ত্রুটির কারণে স্থানীয়রা হচ্ছে প্রথমে এটা আইডেন্টিফাই করে এবং তারা এটার জন্য ভোগে। আইডেন্টিফাই জিনিসটার অর্থ কি? কে বলতে পারে? চিহ্নিত করে। চিহ্নিত করে বা চিহ্নিত শনাক্ত করা। Yes, absolutely correct. So a friend from the Howard area once told me that his grandmother, a self-educated homemaker, used to say that because of the bridge work and the contraction of the river, the water level at the Howard area permanently rose in the monsoon as natural drainage was affected. তো হাওড়া এলাকার এক বন্ধু আমাকে একবার বলেছিলেন যে তার দাদি, যিনি একজন স্বশিক্ষিত সেলফ এডুকেটেড বা স্বশিক্ষিত গৃহিণী, তিনি এটা বলতেন যে ওই জায়গার যে ব্রিজের কাজটা এবং নদীকে বাধা দেওয়ার কারণে, ছোট করে ফেলার কারণে হাওড়া এলাকার পানির লেভেলটা হচ্ছে বর্ষাকালে মনসুনে পার্মানেন্টলি এটা বেড়ে গিয়েছিল। কারণ ন্যাচারাল ড্রেনেজটার উপরে প্রভাব পড়েছিল। ন্যাচারাল ড্রেনেজটা কি জিনিস? প্রাকৃতিক ভাবে যে পানি নিষ্কাশনের যে ব্যাপারটা আছে সেটা ইফেক্ট হয়। In the following 9 decades or so, no measure was taken to right the wrong. Over time, the river beds in the Lahore area rose because of continuous siltation and got clogged. Also, when a river's flow is impeded, the natural process of siltation gets accelerated. And now there are 3 bridges on the same segment of the river in Bhairav instead of one, making any correction harder. তো পরবর্তী 9 ডেকেডে বা এই সময়, ডেকেড শব্দটার অর্থটা কি? দশক। দশক। পরবর্তী 9 দশকগুলোতে বা এরকম সময় কোনো পদক্ষেপই নেওয়া হয়নি। নো মেজার, মেজার মানে এখানে মাপ না, পদক্ষেপ। তো এখানে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, এখানে পরিমাপ হবে না, এটা হচ্ছে পদক্ষেপ হবে। হ্যাঁ, কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি এই ভুলটাকে সঠিক করার জন্য। সময়ের সাথে সাথে হাওড় এলাকার যে রিভার বেডটা আছে সেটা উঁচু হয়ে আসে। রিভার বেড কি জিনিস আমরা জানি? নদীর তল। নদীর তলদেশ যেটা আছে, মানে ফ্লোর লেভেল, আমাদের বিল্ডিং বানানোর সময় ফ্লোর লেভেল মাপেন, ওইটার মতোই যে পানির নিচেও কিন্তু মাটি যেটা আছে সেই লেভেলটা হচ্ছে উঁচু হয়ে গেল হাওড় অঞ্চলে। কারণ কিছু কন্টিনিউয়াস সিলটেশনের জন্য, ক্রমাগত সিলটেশন হয়েছে সেখানে। সিলটেশন কি প্রক্রিয়া বলেন? সিলটেশন হচ্ছে সিল্ট জমে জমে হয়। এখন বলেন দেখি নদীর তলদেশ উঁচু হয় কিভাবে, কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে? পলি জমে। হ্যাঁ, পলি জমে এই জিনিসটা হয়ে থাকে। তো পলি জমার যে প্রক্রিয়াটা আছে সেটাই হচ্ছে কি সিলটেশন। এবং এটা কি হলো? গট ক্লগড। ক্লগড মানে কি? আটকে গেছে। ক্লগড হচ্ছে আটকে গেছে, আটকে গিয়েছিল। ওকে। যখন হচ্ছে, তাছাড়াও যখন হচ্ছে নদীর যে ফ্লোটা বা প্রবাহটা আছে এটা ইম্পেডেড হয়। ইম্পেডেড মানে কি? কি হতে পারে নদীর প্রবাহটা, কি হতে পারে এখানে? বাধাপ্রাপ্ত। মানে বাধাপ্রাপ্ত হয়। Yes, you got it absolutely correct. বাধাপ্রাপ্ত যখন হয় তখন হচ্ছে কিন্তু এই পলি জমার যে সাধারণ প্রক্রিয়াটা আছে বা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া আছে সেটা এক্সিলারেটেড হয়, মানে বেড়ে যায়। এখন বর্তমানে ওই নদীর একই অংশে সেম সেগমেন্টে 3টা ব্রিজ আছে একটার জায়গায়, এবং এই কারণে যে কোনো ধরনের যে ত্রুটি সংশোধনটা আছে সেটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। As the drainage is severely impacted, the first heavy rains pouring in Meghalaya and Assam states of India now tend to enter the house, breaching the embankments or overflowing them instead of draining out through the river system. এখন যেটা হয়েছে, যেহেতু হচ্ছে নিষ্কাশন ব্যবস্থাটা হচ্ছে তীব্রভাবে প্রভাব পড়েছে, তো যখন হচ্ছে ইন্ডিয়ার মেঘালয় এবং আসাম রাজ্যে যখন হচ্ছে ভারী বৃষ্টি পড়তে থাকে, প্রথম ভারী বৃষ্টিটাই পড়ে, সেটা তখন হচ্ছে হাওড়ে ঢুকে পড়ে। টেন্ড হচ্ছে ঝোঁক, হাওড়ে ঢুকে পড়ার ঝোঁক চলে এসেছে। এবং সেটা কি করে, হয় এমব্যাঙ্কমেন্ট গুলোকে ব্রিজ করে, ওভারফ্লো করে, মানে উপচে পড়ে, যেটা সাধারণত হওয়ার কথা ছিল কি আমাদের নদী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এটাকে নিষ্কাশন হয়ে যায়। এখন ব্রিজিং শব্দটা হচ্ছে কি? ব্রিজ লঙ্ঘন, মানে ওটাকে ভেঙে ঢুকে পড়ে বা এটা পার করে ঢুকে পড়ে। ঠিক আছে, ওকে। এমব্যাঙ্কমেন্ট জিনিসটা কি? এটা বাদ। এমব্যাঙ্কমেন্ট হচ্ছে, ইয়েস অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তো পানি উন্নয়ন বোর্ড এটা নিয়ে কি করছে এটা একটু শুনবো। সো মিস শামু,
পড়েন দেখি। দ্য Sir, ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড। দ্য ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এখান থেকে। the Water Development Board now spends hundreds of crores of takas building and repairing embankments to temporarily block the monsoon water from entering the houses to protect the crops, but the failure is apparent. According to the Department of Agricultural Extension, Boro paddy of 9,600 hectares of land has been damaged by flash floods this year. In a press conference, পরিবেশ ও হাওর উন্নয়ন সংস্থা, a local organization, said at least 50,000 families had been affected. Also, a total of 80,745 fisheries, including enclosures and fish farmers, in 11 upazilas of Sylhet were inundated by the flash floods, amounting to a loss of 2,173 taka crore as crore per টাকা। the Department of Fisheries. Crore taka. Yet, this is pretty small compared to what the country endured in 2017. In Okay. late March and হ্যাঁ, early April of 2017, the Howard region underwent underwent un- unprecedented early flooding that caused severe crop loss and damage to livestock and fishery. This early flood reported reportedly destroyed between 80% and 90% of the Boro ice crop. To put things into perspective, around 20% of the country's Boro crop is produced in the Howard area. Okay, thank you so much. Let's see what we have until now. Okay, so দেখি কি হয়েছে। The Water Development Board now spends hundreds of crores of takas building and repairing embankments to temporarily block the monsoon water from entering the house to protect the crops. But the failure is apparent. পানি উন্নয়ন বোর্ড বর্তমানে শত শত কোটি টাকা ব্যয় করে বানাতে এবং মেরামত করতে বাঁধগুলোকে, যাতে করে বর্ষার পানিটাকে সাময়িকভাবে ব্লক করা যায় হাওর অঞ্চলে ঢোকা থেকে, যাতে করে ফসলগুলোকে রক্ষা করা যায়। কিন্তু যে ব্যর্থতা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাপারেন্ট। অ্যাপারেন্ট শব্দটার অর্থটা কি? স্পষ্ট। ব্যর্থতার বিষয়টা হচ্ছে প্রতীয়মান বা স্পষ্ট। এভিডেন্ট হচ্ছে এটা obvious. According to the Department of Agriculture Extension, Boro paddy of 9,600 hectares of land has been damaged by flash floods this year. In a press conference, পরিবেশ ও হাওর উন্নয়ন সংস্থা, a local organization, said at least 50,000 families have been affected. তো এগ্রিকালচার এক্সটেনশন বা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের মতে 9,600 হেক্টর জমির যে বোরো ধানটা আছে সেটা এই বছর ফ্ল্যাশ ফ্লাডের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একটা প্রেস কনফারেন্সে স্থানীয় একটা সংস্থা, পরিবেশ ও হাওর উন্নয়ন সংস্থা, তারা বলেছেন অন্তত 50,000 পরিবার তাদের উপর এটার প্রভাব পড়েছে। Also, a total of 18,749 fisheries, including enclosures and fish farms, in 11 upazilas of Sylhet were inundated by flash floods, amounting to a loss of 2,173 crore taka per the Department of Fisheries. তো বলা হয়েছে তাছাড়াও 18,749টা ফিশারিজ কি জিনিস? জেলে। মৎস্য। ফিশারি হচ্ছে যেই মৎস্য মাছের খামার বলেন না, ফিশারি, ওই মাছের খামারগুলো হচ্ছে ফিশারি। ফিশারম্যান হচ্ছে জেলে। যার মধ্যে রয়েছে এই মৎস্য খামারের মধ্যে রয়েছে এনক্লোজার। এনক্লোজার হচ্ছে কিছু জায়গাতে হচ্ছে ঘেরাও দেয় না জাল টাল দিয়ে, নদীর কিছু একটা অংশ বা বিলের কিছু একটা অংশ, সেখানে মাছ চাষ করে, ওই জায়গাটুকু হচ্ছে এনক্লোজার। তাছাড়া মাছের খামার আছে। তো সিলেটের 11টা উপজেলার এই জিনিসগুলো হচ্ছে inundated by flash floods. Inundated মানে কি? প্লাবিত হয়েছে। প্লাবিত। হ্যাঁ, প্লাবিত হয়েছে ফ্ল্যাশ ফ্লাড দ্বারা।
এবং অ্যামাউন্টিং টু এ লস অফ 2170 crore টাকা। তো লসের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়িয়েছে 2173 কোটি টাকায়। এটা হচ্ছে মৎস্য অধিদপ্তরের মতে। Yes, this is pretty small compared to what the country endured in 2017. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কমই বলতে হবে 2017 সালে দেশ যেটার ভেতর দিয়ে গিয়েছে সেটার সাথে তুলনা করে। In the late March and early April of 2017, the Howrah region underwent unprecedented early flooding that caused severe crop loss and damage to livestock and fishery. These early flood reportedly destroyed between 80 and 90% of the Bodo rice crop. To put things into perspective, around 20% of the country's Bodo crop is produced in the Howrah area. তো 2017 সালের মার্চের শেষ দিকে হাওর অঞ্চলটা হচ্ছে গিয়েছে একটা আনপ্রেসিডেন্টেড আর্লি ফ্লাডিং হচ্ছে অগ্রিম বন্যা, যেটা আগে আগে চলে এসেছে। আনপ্রেসিডেন্টেড একটা নতুন শব্দ আমাদের জন্য, রাইট? এটা মানেটা কি? আনপ্রেসিডেন্টেড মানে হচ্ছে অভূতপূর্ব, যেটা আগে কখনোই দেখা যায়নি। তো এই অগ্রিম বন্যাটা দেখা গেছে যেটা আগে কখনোই দেখা যায়নি, এবং এইটা হচ্ছে ঘটিয়েছে তীব্র হচ্ছে বা প্রবল যেটা আছে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি, এবং ক্ষতি করেছে লাইভ স্টক এবং ফিশারি। ফিশারি তো আমরা জানি মৎস্য, তারপর লাইভ স্টক জিনিসটা কি? হোয়াট ইজ লাইভ? Animal. পশু পশু সরি, Animal. গবাদি পশু বলে না? গবাদি পশুটা হচ্ছে লাইভ পশু স্টক। সম্পদ বলা যেত না লাইভস্টক। পশু সম্পদও বলা যায়, হ্যাঁ অবশ্যই। তো এই অগ্রিম বন্যাটা বা আগে আগে চলে আসা বন্যাটা হচ্ছে রিপোর্টেডলি, মানে এটা রিপোর্ট অনুযায়ী এটা হচ্ছে বোরো ধানের 80 থেকে 90% ধ্বংস করে দিয়েছে। টু পুট থিংস ইনটু পার্সপেক্টিভ, এটা খুব সুন্দর একটা লিঙ্কার্স। এটা মানে হচ্ছে সবকিছু বিবেচনায় নিলে দেশের বোরো ধানের 20%ই হচ্ছে হাওর অঞ্চলে হয়ে থাকে। So pretty interesting case we have in here. So Mr. Akash, তারপর a study style এখান থেকে। Thank you, sir. A study style underlying cause of the Haur fraud in 2017 in Bangladesh by Professor M.D. Khalikuজ্জামান, Department of Geology and Physics, Haven University, US, concludes that an average of 342 millimeter of rainfall over an 8 days period in Assam and Meghalaya, which generate an average of 10,000 kms of surface water carrying capacity of these streams are critically insufficient to effectively discuss the generated flow without causing flooding. The study reads, the local cannot be any surfer. They have been demanding rivers be dredged for 4 years. This year, an organization named Our Advocacy Platform said in a press conference that embankment construction had become a business for some people. Every year, embankment breach and more funding flow in. Close in. Another local organization, পরিবহন স্যার আমার কি শোনা যাচ্ছে স্যার? আমার শুনতে এখানে পাচ্ছি। নেটের প্রচন্ড প্রবলেম হচ্ছে তো। হ্যাঁ, আপনাকে শুনতে পাচ্ছি, মাঝখানে একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছে। তো ক্লোজ ইন পর্যন্ত আমরা দেখি কি অবস্থা। Another local, ঠিক আছে? Okay, thank you so much. A study styled underlying causes of the Har flood in 2017 in Bangladesh by Professor in the Khalikuজ্জামান Department of Geology and Physics, Haven University, US, concludes that an average of 342 millimeter of rain fell over an 8 days period in Assam and Meghalaya, which generated an average of 10,000 cumex of surface water. So এখানে কিছু তথ্য দেওয়া আছে, ইন্টারেস্টিং। একটা স্টাডি স্টাইল, একটা এখানে স্টাডি বলতে কি বোঝানো হচ্ছে বলেন দেখি? একজন ডক্টর এটা কাজ করে, এখানে রিসার্চ বা গবেষণা। হ্যাঁ, একটা গবেষণা যেটার মূল বিষয় ছিল হচ্ছে আন্ডারলাইং কজেস। আন্ডারলাইং কজেস হচ্ছে ভেতরকার কারণ যেটা আছে। 2017 সালে হাওর অঞ্চলে বন্যা, সেটা প্রফেসর মোহাম্মদ খালিকুজ্জামান করেছিলেন, যিনি
ইউএস এর বা ইউনাইটেড স্টেটস এর লক হ্যাভেন ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অফ জিওলজি এন্ড ফিজিক্স এর একজন প্রফেসর। তো উনি বলেছিলেন, উনি কনক্লুডস মানে উনি কথা বলে শেষ করেছেন যে আহ, আসাম এবং মেঘালয়ে 8 দিনের সময়, 8 ডেজ পিরিয়ড, 8 দিন সময়কালের ভেতরে 342 মিলিমিটার বৃষ্টি পড়েছে গড়ে, এবং এইটা হচ্ছে জেনারেট করেছে বা উৎপাদন করেছে এভারেজ অফ গড়ে 10,000 কিউমেক সারফেস ওয়াটার, পৃষ্ঠদেশে পানির প্রবাহ, যেটা নদীর পানির প্রবাহ, যেটা এটা বাড়িয়ে দিয়েছে 10,000 কিউমেক। Geomorphic analysis of stream cross sections in our region indicate that water carrying capacity of these streams are critically insufficient to effectively discharge the generated flow without causing flooding. Study reads. এখানে একটু খটমটে কথাবার্তা আছে। গবেষণায় যেটা বলছে, যখন এটার একটা জিওমরফিক অ্যানালাইসিস করা হয়েছে, জিওমরফিক অ্যানালাইসিস হচ্ছে কি ওই জায়গার ভূপৃষ্ঠের অবস্থা এবং আশেপাশের যে প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলো আছে সেই অ্যানালাইসিস যখন করা হয়েছে, এবং হাওর অঞ্চলে যখন হচ্ছে যে স্রোতটা আছে সেই জায়গা থেকে যখন অ্যানালাইসিসটা করা হয়েছে, সেখানে ইন্ডিকেট করছে বা নির্দেশ করেছে যে ওই সব প্রবাহের যে ক্যাপাসিটিটা আছে, পানি ধারণের ক্যাপাসিটিটা আছে ওই জায়গাটা, সেটা হচ্ছে অপর্যাপ্ত। যেটা অপর্যাপ্ত কেন? কারণ এটা হচ্ছে ইফেক্টিভলি মানে কার্যকরী ভাবে এটা হচ্ছে বন্যা না ঘটিয়ে ওই জায়গার যে ফ্লোটা, স্রোতটা আছে সেটাকে ডিসচার্জ বা বের করে দিতে পারছে না। ওই গবেষণায় এটা প্রকাশ পেয়েছে। The locals cannot be any surer. They have been demanding rivers be dressed for years. This year, an organization named Our Advocacy Platform, or HAP, said in a press conference that embankment construction had become a business for some people. Every year, embankments breach and more funding flows in. এর মজার একটা তথ্য দেওয়া হয়েছে যে স্থানীয়রা এর চাইতে নিশ্চিত হতেই পারে। তারা হচ্ছে অনেক বছর ধরে আহ, দাবি করে আসছেন যে রিভার গুলোকে ড্রেজ করা হোক। ড্রেজ মানে হচ্ছে ওই যে ড্রেজিং করে না, মাটি বালি তুলে ফেলে, বালি তুলে একটু গভীরতা, নাব্যতা তৈরি করে আর কি, ওটা। তো এই বছর হাওর অ্যাডভোকেসি প্ল্যাটফর্ম নামে একটা সংস্থা, তারা একটা প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন যে বাঁধ নির্মাণটা হচ্ছে কিছু মানুষের জন্য ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি বছর বাঁধগুলো প্লাবিত হয় বা ভেঙে যায়, এবং আরো ফান্ডিং ফ্লোজ ইন, আরো ফান্ডিং আসে এগুলো ঠিকঠাক করার জন্য, কারণ ইমার্জেন্সি ব্যাপার। ওকে, সো আরেকটা লোকাল অর্গানাইজেশন কি করছে সেটা আমরা একটু শুনবো। ওকে, সো মিস্টার রফিক, পরেন দেখি। Another local organization, পরিবেশ ও হাওয়ার উন্নয়ন সংস্থা in program titled Satellite budget execution of our people damage demanded that a 20,000 for fund be taken for the next 5 years to raise the river. They too dismissed the current concentration on investment-based crop protection program. Even the permanent environment are often branched. The ব্রিচড, environment protect bridge. The embankment protecting the house are supposed to be cut down in the monsoon on low water in. Hence, they will always be fragile. This year, ফ্র্যাজাইল, the embankment the fragile. ফ্র্যাজাইল, ফ্র্যাজাইল শব্দটা, হ্যাঁ। fragile. This year, the embankment were not only breached in some places but also overflowed in others, including a clear uh, drainage problem. Flood can be uh, predicted a few days early, and early wearing can be issued. In early April this year, uh, agriculture officials urged the farms of our area to harvest their paddy, as they were afraid of floods after heavy rain in Assam and Meghalaya. The problem is that the repair, repairing of paddy has not been sped up, and finding labor has become hard these days. There is a alternative to prevent this early flood from the damaged crops. Early flood damaged crops in our area are at regular intervals. ইন্টারভালস, With ইয়েস। with blooming climate variability, this damage is expected to grow. Okay, According thank you to so the much. Let's see what we have until now.
Another local organization, Poribesh Unnayon Samstha, in a program titled Budget Expectations of Our People, demanded that a 20,000 crore plan be taken for the next 5 years to dredge the rivers. They too dismissed the current concentration on embankment-based crop protection programs. তো আরেকটা স্থানীয় অর্গানাইজেশন যাদের নামটা বলা হচ্ছে পরিবেশ উন্নয়ন সংস্থা, তারা একটা প্রোগ্রাম করেছিলেন যে হাওর অঞ্চলে মানুষের বাজেটের এক্সপেকটেশন শব্দটা অর্থ যেন কি? আশা, প্রত্যাশা। প্রত্যাশা বা আশা। তারা এটা দাবি করেছেন যে আগামী 5 বছরের জন্য 20,000 কোটি টাকার একটা প্ল্যান নেওয়া উচিত নদীগুলোকে ড্রেজ করার জন্য বা নাব্যতা অর্জন করার জন্য। তারাও হচ্ছে বর্তমানের যে একটা কনসেন্ট্রেশন মনোযোগ দেওয়া হয়েছে যে বাঁধ ভিত্তিক যে ফসল সংরক্ষণ প্রোগ্রামগুলো আছে যেটা তারা ডিসমিস করে দিয়েছেন, বাতিল করে দিয়েছেন, যেটা চলে না। Even the permanent embankments are often breached. The embankments protecting the house are supposed to be cut down in the monsoon to allow water in. Hence, they will always be fragile. This year, the embankments were not fully breached in some places, but also overflowed in others, indicating a clear drainage problem. এমনকি পার্মানেন্ট যে বাঁধগুলো আছে সেগুলো এখন হচ্ছে ব্রিচ হচ্ছে, এগুলো ভেঙে ঢুকে পড়ছে না। এই বাঁধগুলো হচ্ছে যেগুলো হাওরগুলোকে রক্ষা করার কথা, সেটা বর্ষাকালে হচ্ছে কেটে ফেলার কথা বা নামিয়ে ফেলার কথা পানি ঢোকানোর জন্য। সুতরাং এগুলো সবসময় ফ্র্যাজাইল থাকবে। ফ্র্যাজাইল শব্দটার অর্থ কি? কাঁচের জিনিসের যে বাক্সগুলো আছে সেখানে কিন্তু এই শব্দটা লেখা থাকে যে ফ্র্যাজাইল আইটেমস ইনসাইড। তো ফ্র্যাজাইল শব্দটার অর্থটা কি? ফ্র্যাজাইল হচ্ছে ভঙ্গুর, যেগুলো ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বাঁধগুলো হচ্ছে ফ্র্যাজাইল, ভঙ্গুর। এই বছর বাঁধগুলো শুধুমাত্র কিছু কিছু জায়গাতে ভাঙেনি বা এটা ভেঙে পানি ঢুকে পড়েনি, কিছু কিছু জায়গাতে ওভারফ্লো হয়েছে, উপচে পড়েছে। তার মানে এটা নির্দেশ করছে কি একটা পরিষ্কার, এটা একটা নিষ্কাশনজনিত সমস্যা, যেটা ওভারফ্লো হচ্ছে, পানি উপচে পড়ছে, এটা বড় কথা না। Floods, even flash floods can be predicted a few days early, and early warnings can be issued. In early April this year, agriculture officials urged the farmers of the Haur areas to harvest their paddies as they were afraid of floods after the heavy rains in Assam and Meghalaya. The problem is that the ripening of paddy cannot be sped up, and finding labor has become hard these days. There is no alternative to prevent these early floods from damaging crops. বন্যা, এমনকি আকস্মিক যে বন্যাগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে কয়েকদিন আগে এটা প্রেডিক্ট করা যায়। পাস্ট টেন্স আছে। প্রেডিক্ট শব্দটার অর্থটা কি? আবহাওয়ার প্রেডিকশন করে, অ্যান্টিসিপেট, এটা মানেটা কি? বাংলা মানে কি? অ্যান্টিসিপেট ইজ পূর্বাভাস দেওয়া যায় কয়েকদিন আগে, এবং হ্যাঁ, এবং আগে থেকে কিছু ওয়ার্নিং দেওয়া যেতে পারে, ইস্যু করা যেতে পারে। এই বছর এই বছরের এপ্রিলের শুরুর দিকে যারা কৃষি কর্মকর্তা যারা আছেন তারা ফার্মারদেরকে আর্জ করেছিলেন, তারা আহ্বান জানিয়েছিলেন হাওর অঞ্চলের কৃষকদের তাদের ধানগুলোকে চাষ করার কেটে ফেলার জন্য, কারণ তারা হচ্ছে বন্যার ভয়ে ছিলেন আসাম মেঘালয় ভারী বৃষ্টিপাতের পরে। এখন সমস্যাটা হচ্ছে যে ধান পাকার যে ব্যাপারটা আছে, রাইপেনিং অফ প্যাডি, ধান পাকার বিষয়টা তো আর গতি বাড়ানো যায় না। আর আজকালকার দিনে হচ্ছে লেবার পাওয়াটা কঠিন হয়ে গেছে। লেবার মানে শ্রমিক পাওয়াটা কঠিন হয়ে গেছে, এবং এই কারণে কোনো বিকল্প নাই যে এই আকস্মিক যে বন্যাগুলো আছে, আর্লি ফ্লাড গুলোকে ঠেকানো ছাড়া উপায় নেই যাতে করে এই ফসলগুলো ড্যামেজ না হয়। Early floods damage crops in our areas at regular intervals with looming climate variability that these damage is expected to grow. তো আর্লি ফ্লাড যেটা অগ্রিম বন্যা যেটা চলে আসছে সেটা হচ্ছে হাওর এলাকাতে রেগুলার ইন্টারভালস, নিয়মিত বিরতিতে, রেগুলার ইন্টারভাল মানে হচ্ছে নিয়মিত বিরতিতে হাওর অঞ্চলের ফসলগুলোকে নষ্ট করে। তো যেহেতু হচ্ছে লুমিং ক্লাইমেট ভেরিয়েবিলিটি একটা ব্যাপার চলে আসছে, এই যে ক্ষয়ক্ষতিটা আছে এটা বাড়ার সম্ভাবনা আছে। লুমিং ক্লাইমেট ভেরিয়েবিলিটি, ভেরিয়েবিলিটি মানে কি? লুমিং হচ্ছে ঘাড়ের উপর চলে এসেছে, আর ভেরিয়েবিলিটি হচ্ছে পরিবর্তনশীলতা। সামনে আমাদের ঘাড়ের উপর যে পরিবর্তনশীলতা চলে এসেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের যে ব্যাপারটা চলে এসেছে, এই কারণে
ওই ক্ষয়ক্ষতিটা বাড়ার সম্ভাবনা আশাটাই করা হচ্ছে। তো ইউএনএফপি এর এস্টিমেশনটা কি বলছে মিস হাবিবা, একটু পড়েন দেখি। Thank you, sir. ওয়েলকাম। According to UNFPA estimations, Bangladesh population may reach up to 22.6 crores by 2050, as per the high variant fertility assumption. Also, the country is seeing a decline in the cultivated area at an annual rate of 0.73%, as the pressure on agricultural land has been increasing for housing, roads, etc. Furthermore, the country is already losing a lot of arable land due to raising uh, sale, স্যার এটা কি হবে? Salinity. সরি, একটু বানানটা করতে হবে। Salinity. স্যালাইনিটি। Salinity. স্যালাইনিটি। Thus, স্যালাইনিটি। by এটা লিখে রাখার মতো সব। thus by 2050, we will have 6 crores more month to feed with much less cultivable land. This makes it imperative to give full efforts to prevent every preventable hazard that might Culminate. culminate in disaster. Okay, thank you so much. It is the local. Okay. So, according to UNFP estimations, Bangladesh population may reach up to 22.6 crores by 2050 as per the high variant fertility assumption. Also, the country is seeing a decline in the cultivated area at an annual rate of 0.73% as the pressure on agricultural land has been increasing for housing, roads, etc. Furthermore, the country is already losing a lot of arable land due to rising salinity. ওকে, এখানে আমরা কিছু অনুমান করে কাজ করতে পারি। আজকে দেখাবো যে কিভাবে আমি ওয়ার্ড মিনিং, আমার সাপোজ আমার কাছে ডিকশনারি নাই, আমার কাছে মোবাইলে গুগলে ডেটা নাই, আমি কিভাবে বুঝবো? আন্দাজ করে নেওয়া যায়, একটা সুবিধা আছে। এটা একটু দেখি। ইউএনএফপি এর যে এস্টিমেশন বা অনুমান মতে বাংলাদেশের জনসংখ্যাটা হচ্ছে 2050 এর মধ্যে 22.6 কোটি হয়ে যাবে। তো তাদের একটা অনুমান আছে হাই ভ্যারিয়েন্ট। হাই ভ্যারিয়েন্ট হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন যে ধরনটা আছে, এবং এটা হচ্ছে ফার্টিলিটি হচ্ছে উর্বরতার যে অনুমানটা আছে সেই অনুযায়ী। তাছাড়াও এই দেশটা বর্তমানে দেখছে একটা ডিক্লাইন হচ্ছে পড়তি, কমে যাওয়া কাল্টিভেটেড এরিয়াটা, মানে চাষাবাদ যোগ্য ভূমির কমতি দেখছে, এবং বছরে সেটা কমছে 0.73% হারে। কারণ হচ্ছে কৃষি জমির উপর চাপটা হচ্ছে বাড়ছে। কিসের কারণে? রাস্তার কারণে, বাসাবাড়ি তৈরি করার কারণে। অধিকন্তু দেশটা হচ্ছে এরই মধ্যে একটা বড় অ্যামাউন্টের অ্যারেবল ল্যান্ড হারাচ্ছে বাড়তে থাকা স্যালাইনিটির জন্য। অ্যারেবল ল্যান্ডটা খুব সুন্দর, অ্যারেবল ল্যান্ড আর হচ্ছে স্যালাইনিটি, এই দুটো আমরা একটু অনুমান করব। দেশটা অ্যারেবল ল্যান্ড হারাচ্ছে। এখন এখানে যেহেতু কৃষির ভূমি নিয়ে কথা হচ্ছে, তাহলে অ্যারেবল ল্যান্ডটা কি হতে পারে? কি মনে হয় আপনার? বাংলাদেশ কি হারাচ্ছে? উর্বরতা। উর্বর জমি হারাচ্ছে, কাছাকাছি গিয়েছে। ইয়েস, অ্যারেবল ল্যান্ড মানে কি? বাংলাদেশ উর্বর ভূমি বা আবাদি জমি যেটা, হ্যাঁ, আবাদি জমিটা হারাচ্ছে কিসের জন্য? বাড়তে থাকা স্যালাইনিটির জন্য। স্যালাইনিটি কিন্তু আরেকটা উৎস, এটা হচ্ছে কোথায় দেখবেন জানেন? এটা হচ্ছে লবণাক্ততা। হ্যাঁ, লবণাক্ততা। এটা হচ্ছে খুলনা অঞ্চলে গেলে দেখা যাবে, সাগরের পানি ঢুকে। আমাদের বাড়ি খুলনা। হ্যাঁ, ওখানে একটু সমস্যা করছে। এটা সমস্যা হচ্ছে না মিশামু? স্যার তন্নি বলছিলাম, আমাদের হচ্ছে খুলনা মংলা, আমরা একদম সুন্দরবনের পাশে। হ্যাঁ, এটা একটা প্রবলেম যে কৃষি জমি কমে যাচ্ছে, তাই না? লবণ যেখানে ঢুকে পড়ে সেখানে। হ্যাঁ, আমাদের এখানে আগে ছিল হচ্ছে 2 সিজন, ধান আর মাছ। এখন অনলি মাছ, এখন আর কোনো ধান নেই লবণাক্ততার কারণে। এটা একটা খুবই অ্যালার্মিং ব্যাপার, এবং এটা স্যালাইনিটি কারণ। যাক, সো 2050 সালের মধ্যে আমাদের আরো 6 কোটি মুখ তৈরি হবে। খাওয়ার জন্য মুখ তৈরি হয়ে যাবে, 6 কোটি থাকবে আমাদের, এবং থাকবে হচ্ছে আরো অনেক কম চাষাবাদযোগ্য জমি। এই কারণে এটা হচ্ছে ইম্প্যাক্টিভ হয়ে গেছে যে আমাদেরকে সম্পূর্ণ ইফোর্ট বা যে প্রচেষ্টাটা দিতে হবে, প্রত্যেকটা প্রিভেন্টেবল, যেটা হচ্ছে ঠেকানো যায় এমন সমস্ত বিপদ ঠেকাতে হবে, যেটা হচ্ছে কালমিনেট ইন ডিজাস্টার, যেটা ডিজাস্টারে পরিণত হতে পারে। ইম্পারেটিভ হচ্ছে বাধ্যতামূলক, অব্লিগেটরি।
আর কালমিনেট মানে কি এটা আমরা জানি, এমন সব বিপদ ঠেকাতে হবে যেটা পরবর্তীতে যে ডিজাস্টার হতে পারে। কালমিনেট মানে চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে ডিজাস্টার হতে পারে। এমন যে হ্যাজার্ড গুলো আছে সেগুলো সবগুলোকে ঠেকিয়ে ফেলতে হবে। পানি প্রবাহ বেড়ে যাচ্ছে, বাঁধ দিয়ে বা যেভাবে হোক ঠেকাতে হবে যাতে করে এটা বন্যা হয়ে একটা ডিজাস্টার না হয়। তো মিস তন্নি, আমাদের পক্ষ থেকে আর্টিকেলটা শেষ করেন, আমাদের শেষ দুটো প্যারা বাকি আছে। If you would like to read this one. The does হ্যাঁ, বাস দেখেন। does by না না, দাস পড়া হয়েছে, 2050. এটা পড়া হয়েছে পরের প্যারাটা। ইট It ইজ দ্য is. লোকাল পিপল। It is the local people who bear the brunt of natural of human induced climates. It ক্যালামিটিস। is they it is they who are supposed to be the first to identify what is wrong and what needs to be done to address that. Well planned uh, grazing is one thing that must be started soon, as it is easier to expect that to commence at some point. What, however, is difficult to imagine is that we would be courageous enough to কারেজিয়াস। undo courageous enough to undo the uh, বটলনেকস। bottleneck under the bridge by weeding and deepening the rivers anytime soon, which appears to be a long overdue task to ensure future food security in Bangladesh. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো লেটস সি। প্রথম প্যারাটাতে এখানে কিন্তু একটা সুন্দর ফ্রেজ আছে। ইট ইজ দ্য লোকাল পিপল হু বিয়ার দ্য ব্রান্ড অফ ন্যাচারাল অর হিউম্যান ইনডিউসড ক্যালামিটিস। ওকে, সো প্রথম লাইনে বলা আছে স্থানীয় মানুষ তারাই হচ্ছে বিয়ার দ্য ব্রান্ড। বিয়ার দ্য ব্রান্ড মানে আমরা জানি, No, sir. বিয়ার দ্য ব্রান্ড হচ্ছে তারাই হচ্ছে একটা ভুক্তভোগী, তারা এটার ঝালটা তাদের উপরই ঝাড়া হয়। যে কিসের ঝাল ঝাড়া হয় বা তারা কিসের ঝামেলাটা ভোগ করে, এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক বা মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট যে ক্যালামিটিস গুলো আছে, হিউম্যান ইনডিউসড ক্যালামিটিস। ক্যালামিটি মানে কি প্লুরাল ফর্মে আছে এখানে। পরিবেশ দুর্যোগ, ক্যালামিটিস হচ্ছে দুর্যোগ দুর্যোগ, বিপর্যয়। বিপর্যয় বা দুর্যোগ বিপর্যয় যেটা আছে ডিজাস্টারের সিনোনিম আমরা বলতে পারি। ওকে, সো তারাই হচ্ছে প্রথম লোক হওয়া উচিত যারা হচ্ছে শনাক্ত করবে কোনটা ভুল এবং কি করা যেতে পারে সেটা ঠিক করার জন্য, সেটা অ্যাড্রেস করার জন্য, ব্যবহার করার জন্য। Well planned dredging is one thing that must be started soon, and it is easier to expect that to commence at some point. What, however, is difficult to imagine is that we would be courageous enough to undo the bottlenecks under the breezes by widening and deepening the river anytime soon, which appears to be a long overdue task to ensure future food security in Bangladesh. তো ভালোভাবে প্ল্যান করা ড্রেজিংটা হচ্ছে একটা জিনিস যেটা অবশ্যই দ্রুত শুরু করতে হবে, এবং এটা আশা করা যায়, সহজে আশা করা যায় যে এটা যে কোনো একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে গিয়ে এটা কমেন্স হবে। কমেন্স শব্দটার অর্থটা কি? কমেন্স হচ্ছে বিগিন, স্টার্ট, ইনিশিয়েট, এগুলোর সিনোনিম। এটা হচ্ছে আরম্ভ বা শুরু হওয়া। তো যেটা হচ্ছে কঠিন হবে, কঠিন যে ব্যাপারটা ঘটবে সেটা এখানে বলা হচ্ছে যে কি কঠিন হবে, যে এটা কল্পনা করা, ইমাজিন করা যে আমরা কারেজিয়াস এনাফ, আমরা হচ্ছে যথেষ্ট কারেজিয়াস হব। কারেজিয়াস মানে কি? সাহসী সাহসী হব, যথেষ্ট সাহসী হব টু আনডু দ্য বটলনেকস আন্ডার দ্য ব্রিজ। ব্রিজ গুলোর নিচে যে বটলনেক তৈরি হয়েছে সেটাকে আনডু করব। ডু মানে করা, করা কাজটাকে আগের জায়গায় ফেরত নিয়ে আসে, সেটা হচ্ছে আনডু করা। আমরা ওই কম্পিউটারে bottleneck বটলনেকসটা হচ্ছে ওই যে ব্রিজের ওখানে পড়ছিল না, ব্রিজের ওখানে কিন্তু নদী চিকন করে ফেলা হয়েছে। বোতলের গলা দেখেছেন না? বোতলটা নিচে কিন্তু চওড়া থাকে, বোতলের গলাটা কিন্তু কি হয়, সরু হয়ে যায়। আমাদের ব্রিজের ওখানে নদীটা হচ্ছে সাপোজ বোতল, ব্রিজের ওখানটা হয়ে গেছে বোতলের গলা। তো ওই জায়গাগুলোতে, ওই জায়গাগুলোতে কি করতে হবে, ওয়াইডেনিং করতে হবে, চওড়া করতে হবে এবং গভীর করতে হবে দ্রুত, দ্রুত করার জন্য। এবং এটা মনে হচ্ছে যে এটা একটা লং ওভারডিউ টাস্ক। লং ওভারডিউ টাস্ক মানে অনেক দিন ধরে করার কথা ছিল কিন্তু করা হয়নি, ওভারডিউ হয়ে গেছে। এটা কিসের জন্য করতে হবে? নিশ্চিত করার জন্য, বাংলাদেশের ভবিষ্যতের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য।
সো এই গেল হচ্ছে আমাদের আর্টিকেলটা। এই আর্টিকেলটার যে টপিকটা ছিল সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাশ ফ্লাড নিয়ে ছিল, ফুড সিকিউরিটি, হাওর অঞ্চলে বন্যা এবং হাওর অঞ্চলে বন্যায় ফসলের ক্ষয়ক্ষতি। তো এখন এটা থেকে টপিক কি রাখা যেতে পারে? ডু ইউ হ্যাভ এনিথিং ইন মাইন্ড? কার মাথায় আছে? নেক্সট দিন আমরা ডিসকাশন এবং প্রেজেন্টেশনের জন্য কোন টপিকটা? সরি স্যার, বোঝা যাচ্ছিল না কথা। বলছিলাম যে নেক্সট দিন এটার উপর টপিক কি রাখা যেতে পারে? ডু ইউ হ্যাভ এনিথিং ইন মাইন্ড? মিস্টার নাইম, মিস শ্যামু, মিস আবিবা, মিস্টার আকাশ, মিস্টার রফিক, মিস তন্নি, কি টপিক রাখা যেতে পারে? আমরা একটা সুইটেবল টপিক নির্ধারণ করি যেটার উপর আমরা আলোচনা করতে পারি এবং প্রেজেন্টেশন শুনতে পারি এবং এটা আর্টিকেলের উপর ভিত্তি করে। কি হবে? দেখি কার মাথায় কি আইডিয়া আছে, বলে ফেলেন। প্রয়োজনে বাংলায় বলতে পারেন, উই ক্যান হেল্প ইউ ট্রান্সলেট ইট। স্যার মানে এই আকস্মিক বন্যার জন্য আমরা কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি? সরি, ক্যান ইউ প্লিজ রিপিট মিস্টার রফিক? স্যার মানে এটা হচ্ছে স্যার যে ফ্লাশ ফ্লড মানে এটা আকস্মিক বন্যা, স্যার এটার জন্য আমরা কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি সমস্যার জন্য? হাউ টু প্রিভেন্ট দ্য ফ্ল্যাশ ফ্লাডস নাকি? ইয়েস স্যার, এটা একটা হতে পারে। প্রতিরোধ করতে। হ্যাঁ, আর কোনো আইডিয়া আছে কারো মাথায়? না স্যার, আপাতত মাথায় আসতেছে না। মিস আবিবা, what do you think? কি মনে হয়? আমার কাছে একটু কঠিনই মনে হচ্ছে এই তবে টপিকটা একটু। এখানে একটু মজার জিনিস আমি আপনাদেরকে দেখাই। আপনারা হচ্ছে খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, আইএলটিএস এর রাইটিং টাস্কের কিছু ব্যাপার এখানে কিন্তু এসেছে। লেখার স্টাইলটা যদি খেয়াল করেন, যে ডিক্লাইন, সিইং এ ডিক্লাইন, এই ধরনের ওয়ার্ড গুলো কিন্তু আইএলটিএস এর রাইটিং টাস্কে থাকে। যে কর্তি দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে ওই যে ফ্লো চার্টে, হ্যাঁ ফ্লো চার্ট গুলোতে বা বার চার্ট যেখানে থাকে ওইখানে দেওয়া আছে। এখানে প্রচুর তথ্য দেওয়া, তো তথ্যবহুল একটা একটা স্টাডি দেওয়া হয়েছে বা গবেষণা দেওয়া হয়েছে, এই কারণে কঠিন মনে হচ্ছে। কিন্তু এগুলো আস্তে আস্তে পড়ার অভ্যাস করলে, যেহেতু হচ্ছে আমাদের লাইফ রিলেটেড টপিক, তখন দেখবেন আপনাদের জন্য ইজিয়ার হয়ে যাচ্ছে জিনিসটা। ঠিক আছে, আমার কাছে আরেকটা টপিক আছে, সেটা হচ্ছে হাউ টু এনশিওর ফুড সেফটি, ফুড সিকিউরিটি। এটা আসলে হচ্ছে ওই বন্যার বিষয়টা কিন্তু আসবে, উঠে আসবে। হাউ টু এনশিওর ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রিভেন্ট দ্য ফ্ল্যাশ ফ্লাড, এটা দিয়ে দিই টপিক। কেমন হয়? সম্ভব? কিভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করব এবং এই যে আকস্মিক বন্যা আছে সেটা কিভাবে প্রিভেন্ট করা যেতে পারে, ম্যানেজ দেওয়া যেতে পারে। প্রিভেন্ট তো করতে পারবো না, বৃষ্টি তো ঠেকানো যাবে না, ম্যানেজ করতে পারি। হাউ টু, এটা হচ্ছে মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম স্যার, সেটা হচ্ছে মানে এখানে যে সমস্যা আকস্মিক বন্যার মধ্যে যে সমস্যাগুলো, এখানে দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে সিলেটের ভিতরে যে পরবর্তী মানুষগুলো তাদের কিভাবে মানে সাহায্য করা যেতে পারে এবং এটা থেকে কিভাবে পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে পরবর্তীতে এরকম পানিতে যাতে আমরা সমাধান করতে পারি। এটার জন্য এটা হচ্ছে হাউ টু ম্যানেজ, হ্যাঁ হাউ টু ম্যানেজ দ্য ফ্ল্যাশ ফ্লাড অ্যান্ড এনশিওর ফুড সিকিউরিটি, এটা করতে পারি। এই কারণে টপিকটা দেওয়া। সো আই হোপ আপনারা হচ্ছে আর্টিকেলে হেল্প নিতে পারেন এই টপিকের উপর বেস করে প্রেজেন্টেশন এবং ডিসকাশনের জন্য যখন প্রিপারেশন নেবেন, এবং পাশাপাশি আরো সার্চ দিয়ে গুগল থেকে আরো লেখা পড়তে পারেন। এটা নিয়ে এটা থেকে অনেকগুলো আর্টিকেল। সিলেটে সিলেটে এটা ই করা যাবে, ব্যাট করা যাবে। সিলেটের এটা তো হচ্ছে এই জিনিসগুলো অ্যাড করলেই তো সিলেটের অংশটা চলে আসবে। আপনার সিলেটের প্রসঙ্গ টানতে পারবেন না, যে হাউ টু প্রিভেন্ট ফ্ল্যাশ ফ্লাড, ওখানে তো ফ্ল্যাশ ফ্লাডই হচ্ছে। আর হাওর অঞ্চল কিন্তু শুধুমাত্র কিশোরগঞ্জ রিলেটেড না, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, তারপর হচ্ছে সিলেট, সুনামগঞ্জ, সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু হাওর একটা বিশাল অঞ্চল। সো যখন এটা নিয়ে কথা হবে তখন কিন্তু আপনারা ওই প্রসঙ্গ টানতে পারবেন। আর ত্রাণ কার্যক্রমের যে ব্যাপারটা আছে, আই থিঙ্ক এটা নিয়ে আর্টিকেলটা না, সো এটা নিয়ে বলতে গেলে হচ্ছে এখানে আসবে না, এটা অফ টপিকে চলে যাবে। আপনারা ওই বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে ঢুকলে আরো কিছু আর্টিকেল দেখতে পাবেন। যেমন এখানে একটা আর্টিকেল আছে, টাঙ্গুয়ার হাউ পিপল নেভার স এ ফ্লাড লাইক দিস। তো এখানে একটা আর্টিকেল আছে মানে related, the present floods across the northeast Howrah region are mostly triggered by human causes. এটা আরেকটা আর্টিকেল আছে। সো রিলেটেড আর্টিকেল কিন্তু ওয়েবসাইটে পাশাপাশি দেওয়া থাকে, সেটাও একটু পড়ে দেখতে পারেন। আর গুগল তো আছে। So hopefully it will be an interesting discussion and presentation that we would like to hear. So thank you all for today. Thank you for joining in, and I hope you will join the next session. Till then, take care of yourself and have